ਜਦੋਂ जनवरी और फरवरी के महीने च इनू थोड़ी जी ठल पै गई सी, केसेस घटने शुरू हो गए सी, वो फस्ट वेव का अंत सी। ते फस्ट वेव के अंत ते किसी ने कोई WHO ने ये नहीं सी कहा पेंडेमिक खत्म हो गया, ना किसी ने कहा सर्टिफिकेट सानू दिता सी कि ये बीमारी खत्म हो गई है। असी सारी दुनिया ने शादियां शुरू कर लिया, डांस शुरू कर लिए, पार्टियां शुरू कर लिया ते राजनीतिक रैलियां शुरू कर लिया। रैलियां करन दा की तुक्सी मैनूं तां यही नहीं समझ आंदा जे सानू पता सी हले बीमारी नहीं खत्म हुई और दुनिया के हर देश च सैकेंड वेव आई, थर्ड वेव आई ते चौथी वेव भी आई है। हिंदुस्तान क्यों बचा रहेगा? हर इंसान जिन्हों जुकाम या बुखार है उन्होंने जे नैगेटिव भी आती है तो असी उन्होंने करोना ही मन के चल रहे हैं। ये हालात ने इस वक्त पंजाब और हिंदुस्तान के। रातों रात सुविधावां नहीं मिल सकदियां, रातों रात का जुगाड़ हो सकते हैं। हिंदुस्तान असी रब के सहारे चल रहे हैं, इस वक्त सरकारों के सहारे नहीं चल रहे। ऑक्सीजन के प्लांट हुण असी लगा रहे हैं, 24-24 घंटे बंदे काम करके ला रहे हैं। कदों ला रहे हैं? उदों जदों त्राही त्राही मच गई है, जदों जाना जानियां शुरू हो गई। किसी एक अस्पताल किते 10 मर गए, किते 20 मर गए। कारण की ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया। इस तो वड्डी डुब के मरन वाली गल हिंदुस्तान दे ना सरकारां लई है ते ना वशिंदियां लई। अज तो लगभग 12 दिन पहला रिपोर्ट आई सी एक PGI तो 70-60 सैंपल दिल्ली वायरोलॉजी लैब च भेजे गए सी। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 70% ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚ UK ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ और उस तो 10 दिन पहला पंजाब के सैंपलों UK वेरिएंट मिलिया सी। जदों सानू 20 दिन पहला पता लग गया सी कि पंजाब UK वेरिएंट आ गया ते 20 दिन पहला इंतजाम क्यों नहीं होए? गल तां है सवाल। जे एक बंदा जिहड़ा कि कैरियर है और वो बिना मास्क तो जे समाज च घूमेगा, एक आदमी 450 तो वध लोगों को करोना फैलाएगा। हिंदुस्तान च 98% लोगों को ये जिहड़ा वायरस है ये घातक नहीं है। ये इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान की इम्यूनिटी चंगी है, वर्ल्ड ओवर मोर्टैलिटी रेट इंडिया च घट है, ये इसीलिए घट है। देखो डेथ करोना करके नहीं होंदी। करोना वायरस साडे शरीर च आउंदा सिर्फ 9 दिन जिंदा रहिंदा, सिर्फ 9 दिन जिंदा रहिंदा है। अज जे आ गया तो इन्हें 9 दिन जिंदा रहना है। 10वें दिन तो बाद अप टू 90 डेज डैड अवस्था च RT-PCR च पॉजिटिव आ सकता है जरूर, लेकिन ये 9 दिन च किसी के शरीर च अग ला दिंदा, ये फेफड़ियां नूं अटैक करता, निमोनिया हो जाता है। ਉਹਦੇ आफ्टर इफेक्ट्स ਜਿਹੜਾ ਇਹ शरीर च ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ शरीर च इन्फेक्शन आती है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਨੇੜਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਦਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। रोज़ के आंकड़े देखिए तो 3.5 लाख तो उपर का जोड़ा आंकड़ा है वो रोज़ का इंडिया के विचों आ रहा है। मौतों की गिनती 2700-2800 3000 के करीब जी पहुँच चुकी है मौतों की गिनती। आखिरकार कमी कित्थे आ रही है? शायद आप ही इन्नी ढिल वरत रहे हैं या किते ना किते सरकारां फेल हो रही ने। सरकारां जिहड़े दावे करदी सीगी हाईटैक इंडस्ट्रीज़ दियां, हाईटैक इंडिया दियां, शायद वो फेल हो रहे हैं। ये सारे उत्ते विचार चर्चा करने वास्ते अज साडे नाल HK खरबंदा जी साडे नाल मौजूद होणगे। बहुत बेबाक बोलते हैं। सब तो पहला सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी तुहाडा, सारे श्रोतिਆਂ ਦਾ सत श्री अकाल। सब तो पहला सवाल सर मेरा यह होगा, तकरीबन 1.5 साल हो गया एक कोरोना वायरस भैड़ी बीमारी ऐसी आई है कि जिन्हों भी लगती है मैनूं लगदा परिवार वाले भी उस तो दूरी बनानी शुरू कर देंगे ने। देखो गल ये है, ये बीमारी कोई बहुत ज़्यादा ਇਹਦਾ सैकेंड ਜਿਹੜਾ SARS-CoV-2 वायरस आया सी ये बहुत तेज़ी नाल फैलदा है। ये है असली मुश्किल है इस बीमारी की। इन्नी तेज़ी नाल फैलदा है कि मौका नहीं दिंदा। जिस घर च आ गया उस घर च सारिਆਂ ਨੂੰ ही लगभग हो जाता है। और खासकर ये जिहड़ा सैकेंड वेरिएंट आया है, जिहड़ा UK वेरिएंट है, सैकेंड स्ट्रेन है, डबल म्यूटेटेड वायरस है, ये तो इन्नी तेज़ी नाल फैलदा है कि
ਲਗਭਗ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇ অর ਟੂ ਪੂਰੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇसेस ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਕੇसेस ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਵੇਵ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਵੇਵ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ WHO ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ? ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ, ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆંકੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। WHO ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪਸ ਕੀਤੇ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਰਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ 10 ਮਰ ਗਏ, ਕਿਤੇ 20 ਮਰ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੈੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਬਿਮਾਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਡਿਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DC ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ RWAs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬਾਡੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਫਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ RWAs ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ 400 ਫੋਨ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 70-80 ਫੋਨ ਇसी ਗੱਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ICU ਬੈੱਡ ਦਿਲਾ ਦੀजिए। ਤੇ ICU ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ PGI ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 40% ਬੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, 60% UT ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਔਰ ਬੈੱਡ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 100 ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਬਰਡਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ जुगाड़ हो सकते हैं। हिंदुस्तान असी रब दे सहारे चल रहे इस वक्त, सरकारां दे सहारे नहीं चल रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਭੇਜਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 80 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ, 40 kg ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਂਪੋ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹਾਲਾਤ? ਦੇਖੋ ਵਿਗੜ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ PGI ਤੋਂ 60 ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 70% ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚ UK ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚ UK ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ UK ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਹੋਏ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਟੈਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਕਾਰਗੋ ਫਲਾਈਟਸ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਵਸੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਵਧੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਫੈਲੇਗਾ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, यूपी 'ਚ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੁੰਭ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਟੈਸਟ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ 3-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਸਕ, 70% ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 25 ਤੋਂ 45 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਓ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, 17-18 ਕਰੋੜ ਲੱਗੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਉਹ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ। ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਮਦਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇੱਕ ਹੈਪੇਰਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਾਂ। ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਅਗਰੈਸਿਵ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੈ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੋਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਸ ਕੋਵਿਡ 2 ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲਈ? ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਸ ਕੋਵਿਡ 1 ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਸ ਕੋਵਿਡ 2 ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਵਿਡ 3 ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗਾ ਜੀ, 3 ਵੀ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 98% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੀਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਏਗਾ ਨਾ ਸਰੀਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਿਨਰਲਸ ਔਰ ਚੰਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਸ ਜੇ ਉਹਨੂੰ
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਡੈਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੈਥ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 9 ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ ਟੂ 90 ਡੇਜ਼ ਹੈ ਡੈਡ ਅਵਸਥਾ 'ਚ RT-PCR 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 9 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਰਟ ਦੀ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਪਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਤਵਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦ ਕੋਵਿਡ-3 ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-4 ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕੋਵਿਡ-3 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ, 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ, ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਲੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਵਾਇਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਵਿਡ-3 ਆਇਆ ਤੇ 3 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ 4 ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮਿੱਠਾ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਤਾਜ਼ੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਲੈਂਟਿਲਸ ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸਨ HK ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-3 ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕੋਵਿਡ-4 ਵੀ ਆਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੇਫ ਰਹੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਓ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਰੱਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੌਰ ਰੱਖੋ, ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਬਸ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਚੈਨਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।